بكم مشاهدينا السينما في كل مكان في حلقه جديده من اكشن. النهارده عندنا تجربه فيلم الجمار اللي بيعرض ضمن فعاليات نشاط اداره الانتاج المتميز التابع لقطاع النيل للقنوات المتخصصه. هنشوف التجربه والفيلم ونعمل لقاءات مع الناس ونتابع بالصوت والصوره فيلم الجمار. ماسبيرو ليس مجرد مبنى، وإنما هو مجمع للمواهب في مختلف المجالات، مواهب استطاعت أن تعرف طريقها وتقدم إبداعاتها بأقل الإمكانيات، ومن بينها المخرج أحمد توفيق مخرج فيلم الجمار، أحدث إنتاجات إدارة الإنتاج المتميز بقطاع قنوات النيل. I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. انت تعمل حاجه من واقع مجتمع الواحات البحريه، تحديدا واحه الفرافره، لعب على المكان والانسان والتفاصيل الخاصه اللي ممكن تكون بتعكس احداث مختلفه وشخوص مختلفه. الفكره جت ازاي في البدايه؟ والله الفكره في البدايه كانت سجال بيني وبين الاستاذ عادل عبساوي رئيس الاداره المركزيه للانتاج المتميز. كنت قاعد معاه بالصدفه، وهو دايما عاشق لفكره العادات والتقاليد المختلفة للواحات. فاتكلمت معاه دايما كده، بخش اتكلم معاه عن علاقات، عن بعض العادات والتقاليد اللي في الواحات.
فكلمنا عن البلح وكلمنا عن طلوع البلح، وهو معجب جدا جدا بان مصر الحمد لله حققت رياده عاليه جدا في فكره التمور، وفكره ان احنا دلوقتي بقينا في المراكز الاولى في التمور على مستوى العالم. فقاعدين بنتكلم، فجت فكره الجمار، والجمار ده هو جوه من دردشه عاديه، من دردشه بواسطه من سجال دردشه. بس انت خد بالك، انت ابن البيئه دي، يعني انت ابن الواحات البحريه في يعني اعتقد ان برضه انا ابن الدخله، ابن واحات الدخله تحديدا بالظبط. احمد، فكره انك تشتغل على مشروع زي كده، اعتقد ان ده بيحتاج لوقت طويل جدا، التحضير والتفاصيل والخلط ما بين اللي هو فيلم وثائقي وفيلم سيمي دراما. واعتقد دي برضو مساله ميزه للفيلم، انها خدتنا في عالم مختلف تماما في طرح الفكره. هو الفكره نقدر نقول عليها توثيق دائم، يعني انا دايما بشتغل على فكره التوثيق، لان انا كمان دراسه الماجستير كانت عن توثيق التراث السينمائي، توثيق التراث السينمائي. ففكره التوثيق هي دائما في تكويني، يعني بحب دايما اشوف حاجه ارصدها، اعملها عمليه توثيق، بشوف كمان تطور الفكره دي منذ كانت عامله ازاي من فترات طويله، ثم حاليا دلوقتي عامله ازاي، وبتنبأ لها بحاجات. يعني ده فكره الباحث الفلكلوري، يعني اللي هو تكويني، اللي هو في تكويني عموما وتكوين دراستي. فدائما الواحات دايما برصد فيها ده، فالفكره جايه كده. يعني عندك تجربه قبل كده انت كمان عن الواحات اعتقد؟ عندي عن واحد سيوه، عندي تجربه تجربه فيلم عن واحد سيوه بعنوان فتناس. كان عن واحد في جزيره فتناس اللي في سيوه، ورصدت فيها العادات والتقاليد المختلفه للجزيره. رصدت فيها المرأة السيوية ودورها في سيوة، وده طبعا كان منطقة محرمة جدا، ولكن أنا كابن من أبناء الواحات بعرف أخش في تفاصيلها. هل ده بيعكس ان التجربة نفسها، حتى وانت بتعمل فيلم وثائقي وفيلم، يعني انك انت عامل فيلم شبه روائي برضه، لان في حتة سيمي دراما زي ما قلت، وانك بتستخدم الشخوص ازاي جوه الأحداث وفي قلب المكان. دايما أفلامي بتبقى مزيج ما بين السيمي دراما وبين التسجيل التوثيقي، لأن التوثيقي الشيء نفسه هو شخص بيقدر يعمل حاجه معينه، بيقدر يطلع نخله، بيقدر يعمل ده. فما بقدرش اجيب ممثل واخليه يعمل يعني يؤدي الدور ده. بجيب ابن المكان، ابن الطبيعه، هو ده اللي بيقدر يعمل ده، ويقدر يطلع النخل، ويقدر يعني يجيب الجمار ويقدر يجمر النخل زي ما انتوا هتشوفوا في الفيلم. و دايما انا السيمي دراما عندي سيمي دراما حقيقيه. يا ترى يا فرافره من بناك واحد الفرافرة اتذكرت في النصوص القديمة بدءا من عصر الأسرة الخامسة في قصة الفلاح الفصيح باسم أونت، كان بيجمع الهروات. اتذكرت بعد كده في بعض النصوص باسم تائحت بمعنى أرض البقرة. وتوالت الأسماء المعبرة عن الواحة بتعاقب عصور حكامها، حيث أطلق الرومان عليها اسم أواسز، الواحة الخضراء، حتى جاءت العصور العربية عليها لتغير اسم الواحة بالفرافرة. من بني مرداس ومن قبيلة بني سليم القيسية العدنانية، حكموا الفرافرة من أقدم من 800 سنة. بعد كده تلاهم آل عبدون، وده مذكور في المؤرخين العرب، ذكروا ان قرية فرفرون فيها قصران لآل عبدون. آل عبدون من بني هلال حكموا ما بعد فرفرون. وتوالت القبائل العربية حكمها على الواحة، وكانت أهمها قبيلة القطدرة نسبة إلى محمد بن أبي بكر الصديق كرم الله وجهه. جاءت قبائل بني ركاب أو ركابية نسبة إلى ركاب بن أحمد بن غلام الله. دي قبائل جاءت من شبه الجزيرة العربية إلى واحة الفرافرة من أكثر من 500 سنة. ثم بعد ذلك جاءت قبائل بين الرماح أو الرماح، ودول من قبائل السعادي من منطقة برقة الليبية. بعد كده جت القبائل اللي بعديها اللي هي قبائل الحنانوة اللي منهم العمدة بتاعت الفرافرة، وباقي القبائل جت تتوالى في فترات زمنية مختلفة. استوطنت الواحة، كانت الواحة عبارة عن قصر الفرافرة وبعض البيوت القديمة القليلة جدا. قصر الفرافرة أثر لم تعد ترى من ملامحه غير كومة من الرديم، لا تستطيع أن تحدد من معالمه شيئا حاليا، ولكنه كان مقر للحكم قديما.
اهتمام يعني مثلا على سبيل المثال عصر الملك فاروق. الملك فاروق ما جه هنا، هو كان مره في رحله سفاري. فيما بعدها في عصر الرئيس جمال عبد الناصر بدأ لما ابتدى مشروع الوادي الجديد كوادي موازي لوادي النيل، اهتم بالواحات عامة وبدأ يعمل الابيار، وما زالت الابار اللي معمولة في عصر الرئيس عبد الناصر موجودة في قرية النهضة. كانت ابيار ضخمة الى الان، ما زالت المية تطلع منها بدون ادوات سحب المية او حاجة. فيما بعد جه الرئيس السادات زار الفرافرة في سنة 80، ثم توالت لحد عصر الرئيس السيسي. ده عمل طفرة في الفرافرة طبعا، مشروع 1.5 مليون فدان. يعني بصراحه وانت ابن النايل سينما اساسا، الفيلم او التجربه ديت هل ممكن تكون فتحت شهيتك ان يبقى عندك تجارب تانية تكمل في نفس الخط، وخاصه يعني حاجه متعلقه بتوثيق التراث السينمائي اللي هي دراستك اساسا؟ الواحات عموما، سينما الواحات هي سينما يعني ما حدش دخلها كتير، غير ما بتقدمش، ما بتتقدم يعني. عمري ما شفتهاش كتير قوي في السينما، الا في يدوب يعني حاجات كده ارهاصات يعني في السينما، حاجه بسيطه قوي. دراما الواحات برضو نفس الموضوع، دراما الواحات ما تقدمش كتير قوي يعني. معظمنا كلنا بنشوف دراما الصعيد، خلفيه بس في الاحداث، بتبقى خلفيه حاجه بسيطه قوي. حتى المسرح الواحاتي برضو مش موجود يعني. اذا هو الفن الواحاتي هو فن يعني بعيد تماما عن الساحه وعن التركيز. ده كان مؤرق بالنسبه لك طبعا، ده توثيق، ده فكرتي، ده فكره توثيق التراث الواحاتي، وانه انا اجيبه في افلام سواء تسجيلي او افلام طويله او في الدراما عموما. ده هدف من اهدافي يعني. ويا رب دايما ابقى يعني اقدر ان انا احظى بده، بحظى باهتمام دايما ان انا اقدر اجيب مفردات الطبيعه في الواحات واقدر اقدمها في السينما واقدر اقدمها في الدراما. انت استخدمت الجمار اللي هو قلب النخله، واللي هي يعني اكسير الحياه بالنسبه للطبيعه وللبيئه وللانسان نفسه، لكن لعبت على الكلمه نفسها بمعنى تاني. الجمار رمز، وده طبعا عنوان الفيلم. الجمار هو قلب النخله، وده نفس السيكونس اللي اتقال على لسان احد رموز الفيلم. الجمار هو قلب النخله، وهو اللي بيخليها تعيش، قلب الحياه، وقلب الحياه، طبعا قلب الحياه عموما. الجمار بمعنى القريب، الجمار دايما هو قلب النخله. الجمار بالمعنى البعيد هو الواحات، فكرة الواحات. هي الواحات دي جزء من المنطقة، من الصحراء الغربية الموجودة في مصر كلها، رغم انها بتمثل 50% وربما اكثر من 50% على الخريطة، ولكنها متجاهلة، بعيدة تماما عن الوجدان وعن المعرفة وعن اهتماماتنا. فالجمار انا بحاول اجيب الجمار بمعناه البعيد والقريب، بجيبه في الفيلم. أكيد. بشوف عادات وتقاليد الواحات، بنقدر نرصد الافراح، بنقدر نرصد النخل نفسه. يعني في سيكونس مثلا الطقوس الخاصه بالمكان نفسه، الطقوس الخاصه طبعا في سيكونس يعني في الشريحه او في مقطع اسمه للنخيل اسرار جوه الفيلم نفسه. برصد بيه ان النخله فعلا ليها اسرار، النخيل ليها اسرار عندنا. انا كابن من ابناء الواحه بقدر اشوف النخله نفسها او مجموعه النخيل، احكم بيها على الشخص. هو افشى الاسرار دي في التجربه في الفيلم. افشى الاسرار طبعا. يعني النخله الحزينه لان البيت حزين، النخله الفرحان نخل الفرحان لان البيت فرحان، والمبتهجه والمسروره للنخيل اسرار لا يعرفها سوى طالع النخل او ابن الواحات. ده سيكونس كامل، حتى لدرجه ان انا بقول فيه وده موثق برضو، ان النخله اللي بيموت صاحبها ما بتطرحش بلح لمده عامين. صحيح. لانها بتميل للحزن. هي روح، انت انسنت المكان والطبيعه والبيئه، فعلا انت ابن بيئه قدرت تعبر عنها بصدق شديد جدا. تمثيل الميت لا تطرح ثمرا لمده عامين، اذ انها تميل للحزن. المياه الجوفيه عبارة عن مياه موجودة في مسام الصخور الرسوبية. تكونت عبر أزمنة مختلفة، قد تكون حديثة أو قديمة جدا لملايين السنين.
مصدر هذه المياه غالبا الأمطار أو الأنهار الدائمة أو الموسمية، وتتسرب المياه من سطح الأرض إلى داخلها فيما يعرف بالتغذية. تتميز وحدة الفرافرة باحتوائها على مخزون ضخم جدا جدا من المياه الجوفية. المياه الجوفية دي موجودة في الطبقات السفلى من الأرض، ودي بمساحات وكميات كبيرة جدا. طبعا هنا كان في شركات قديمة كانت شغالة في حفر الآبار، فكانت بتيجي بتحفر الآبار على أعماق كبيرة جدا 1000 متر و1200 متر عشان خاطر توصل للمية دي. والآبار دي شغالة يمكن من الثمانينات والسبعينات، شغالة لحد دلوقتي تدفق ذاتي. تدفق ذاتي يعني البير شغال بدون اي طرمبات، بدون اي طاقه شمسيه، بدون اي تدخل من الانسان خالص. عشان خاطر تحفر بير بيبقى فيه استشعارات بتيجي بتقول لك ان المكان ده فيه ميه على عمق كذا، فتيجي بقى الشركات تنزل بالبريمه على العمق اللي هو المطلوب، بعد كده بيركب المواسير بتاعته والفلاتر ويطلع بقى البير بيستخرج. يحتوي الحمام الساخن الضخم على آثار من الكبريت، والذي يقال أنها تساعد على شفاء العضلات والمفاصل. المياه دي بتكون درجة حرارتها عالية، فطبعا بيجي السياح من كل مكان، واحنا برضو بنيجي نستحمى في المياه دي، بننزل فيها عشان خاطر بتطهر لنا الجسم، وبرضو بتعالج الروماتيزم والرطوبة اللي في الجسم، وبتشفي من أمراض كتيرة جدا. أنا بحييك يا أحمد مرة تانية، وأعتقد إن تجربة زي كده إدارة الإنتاج المتميز دي دفعة ليك ولصناع سينما كتير جدا بيحلموا يكون تجاربهم تشوف النور بشكل حقيقي. ميرسي جدا جدا ليك يا هبه، والانتاج المتميز فعلا فتح لي سكه كويسه قوي ان اقدر من خلالها ان اجوب العادات والتقاليد المختلفه للواحات، ولسه في اسرار كتير قوي 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 يعني. احنا يعني في انتظار الاسرار دي. دي قشور. ده انا قدمت كده في الجمار. يعني اقدر اقول 1% من اسرار الواحات مليئه بالاسرار ومليئه بالكنوز. عايز اقول لك معلومه ان واحه الفرافره اللي انا عملت فيها تركيز في الفيلم دي حضاره 8000 سنه، رغم ان مصر كلها حضاره 7000 سنه قبل الحضاره المصريه. طبعا. فبص احنا بنتكلم في حضاره 7000، وفي 100 وفي حضاره سابقه حضارتنا موجوده، هي حضاره الواحات. احنا في انتظار اعمال تانية يا احمد فعلا تبقى فيها توثيق زي ما قلنا للتراث في السينمائيا، ودي مساله اعتقد مهمه جدا. مره تانية بحييك وبهنيك على الفيلم، وتابع معانا بقى اكشن ان شاء الله. ميرسي ليكي. يا ليل ويا ليل وطول يا ليل ويا ليل. طالع النخل حاسب على مالك، يا طالع النخل حاسب على ميلك، ده جريد النخل عالي، ده جريد النخل عالي، والخير بيندهلك يا ليل يا ليل يا ليل وطول يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل وطول يا ليل يا ليل. طبعا يسعدنا ان يكون معانا الاستاذ عماد عبد السلام، وهو طبعا ناريتور، وعندك تاريخ طويل في فكره الناريشن والصوت فويس اوفر طبعا لمجموعه كبيره متنوعه من الاعمال. واحنا بنتكلم النهارده على الجمار تحديدا، خصوصيه التجربه دي بالنسبه لك ايه؟ انا في الاصل مخرج تلفزيوني في قناه نايل سينما، وتوسموا في صوتي، يعني قالوا لي صوتك كويس شويه فتعالى نعمل البرومو. صوت بيتكلم عن نفسه يا استاذ عماد. ربنا يخليك يا فندم، ميرسي جدا. يعني خدت تجربه التعليق الصوتي والناريشن والفويس اوفر، والحمد لله كنت موفق لحد ما. طب قولي لو بتحضر لتجربه زي كده،
ايه الحاجات اللي في ذهنك ممكن تكون بتحطها وانت بتستعد لتجربه زي كده ليها زي ما قلت خصوصيه مختلفه تماما؟ تجربة الجمار. الجمار لا يعني ممكن نبص له من كذا زاوية. أول زاوية إن ده من إنتاج قطاع القنوات المتخصصة، وتحديدا الإنتاج المتميز. أستاذ عادل عبساوي هو القائم طبعا على أعمال هذا الإنتاج المتميز، وطموح جدا. وبصراحة يعني بيحاول، او كلنا بنحاول برضو ان يكون في انتاج يليق بالتلفزيون المصري ويليق بقطاع القنوات المتخصصه. طبعا. فكل الاعمال اللي بيقدمها الانتاج المتميز كلها بتبقى مدروسه كويس قوي، وبتاخد جهد بيفكرنا بايام زمان بقى. التحضير كل ده انا شفته في الجمار تقريبا. هم صوروا كتير جدا، صوروا مرتين وسافروا مرتين. في كل مرة كان بيحصل جهد كبير جدا. لما شفت الماتيريال بتاع الشغل، الماتيريال تقريبا يعمل 7-8 أفلام. يعني مشروع كبير أساسا. لا بصراحة مشروع كبير، وهو الموضوع مهم ويستحق. فانا فرضت نفسي بقى، قلت لهم انتوا ازاي لسه ما فيش بيئو فيها بالظبط. فتحمسنا كلنا، والحمد لله يعني اتكتب التعليق الصوتي للفيلم وسجلته بصوتي. كان اكتر من رائع طبعا. بس ايه اللي لفت نظرك للتجربه دي؟ يعني انت عندك تجربه طويله جدا في فكره الناريشن او الاداء الصوتي، لكن الجمار تحديدا اعتقد كده في بريق خطفك. اكيد. هو يعني انا كشغلي كمعلق صوتي، انا بسجل فيلم تسجيلي، فهم قالوا لي يعني هو فيلم تسجيلي. نوعية الفيلم التسجيلي ليه ادوات وليه تقنية وليه طريقة وليه اسلوب. الجمار تحديدا تحس انك انت بتفهمي ناس حاجة هم تقريبا يعني من اهم حاجة النخل في مصر. يعني لقيت الموضوع طبعا شيق جدا وجميل وحلو قوي ان احنا نعمل عليه سبوت، وما يتاخدش مجرد فيلم تسجيلي عادي. لا فعلا استاذ احمد توفيق المخرج كان مغطي كل الجوانب، والجوانب عمل خليط. صحيح. ده استشعرته يعني وانت بتشتغل في الفيلم، يعني فكره الربط ما بين ان هو فيلم وثائقي وفيلم فيه سيمي دراما؟ لا والله انا ما حسيتش ان انا بعمل فيلم وثائقي بقدر ان انا حسيت ان هو بيحاول يبرز معلومات كتير هي غايبه عن وعي المشاهد. كان موضوع توعوي اكتر من ان هو يكون توثيقي او تسجيلي. لا كان موضوع اعمق بكثير من فكره الفيلم التسجيلي. يعني سعيد بالتجربه ديت؟ جدا سعيد جدا طبعا بغض بغض النظر عن سعادتي وانا موجود في مجموعه الفيلم. وطبعا كان شرف كبير ليا ان انا اكون موجود او انضم او اسمي يقترن باسماء الناس اللي عملت الفيلم. لا التجربه جميله جدا والفيلم، ويا ريت نكثر من ده. يعني يا ريت نبدا بقى نركز على الحاجات المهمه اللي بتتمتع بيها بلدنا، واحنا للاسف ما بنبقاش حاسين بيها. اكيد. انا في النهايه بشكرك جدا طبعا مخرج عماد عبد السلام، ويعني تجربه موفقه. ميرسي ليك. شكرا يا فندم. شكرا. دنيا الطبيعة عرض رائع على واحة الفرافرة. واحة الفرافرة أجمل واحات مصر. هداك الله يا غالي تعالى دوي قلبي من جرح جراله. هداك الله يا غالي تعالى دوي قلبي من جرح جراله. انت روحي انت عمري انت املي وحياتي، انت دربي انت طفي انت انسي ونجاتي.
الله يا غالي تعالى دوي قلبي من جرح جرى له بداك الله يا غالي تعالى دوي قلبي من جرح جرى له انت روحي انت عمري انت املي وحياتي انت دربي انت طبي انت انسي ونجاتي. مشاهدينا السينما دلوقتي انتقلنا طبعا الداخل علشان نتابع فعاليات اليوم كله. طبعا عندنا التكريم وعندنا عرض الفيلم نفسه فيلم الجمار والندوه اللي هتكون بعد ما الناس تشوف الفيلم. في مجموعه كبيره طبعا من الحضور من رموز المجتمع فنيا وثقافيا. في اسماء المكرمين اسماء بيشاركوا النهارده في عرض فيلم الجمار هتابعها معاكم على شاشه نايل السينما. كونوا معنا. ومن هنا نبدأ الحكاية. يا ليل وآه يا ليل وطول يا ليل وآه يا ليل. الجمار فيلم تسجيلي انطلق من واحة الفرافرة بالصحراء الغربية بمصر. مياه صافية طبيعية متدفقة من باطن الأرض على شكل لؤلؤ وماس. هذه الواحة التي تزدخر بالعديد من الكنوز الطبيعية مثل الصحراء البيضاء. ويقدم الفيلم من خلال بعض أهالي الفرافرة وشيوخها نظرة قريبة على هذه الواحة وأهم خيراتها من أنواع التمر المختلفة وكذلك الجمار الذي يؤخذ من قلب نخيلها وفوائده الصحية العديدة. الجمارة أول حاجة بتحتوي نسبة عالية من الحديد 25%، وده بيغي الإنسان من فقر الدم. بيحتوي على 19% فيتامين ج، وده مهم جدا في الوقاية من الإصابة بالحساسية والالتهابات. بيحتوي على نسبة كويسة من هرمون الأسيتيرون الهرمونات الأنثوية، ودي مهمة جدا في تنشيط المبايض وفي تسريع عملية الحمل. وبيستخدم في السرطانات، وفي نسبة من الألياف كويسة جدا بتساعد على عملية الهضم. ويمر الفيلم باستعراض أهم عادات وتقاليد هذه الواحة ويتعرض لمعتقدات وأفكار أهلها بالإضافة إلى طقوس الأفراح والأعراس والتي تتزايد بعد جني محصول البلح. الجمار سيناريو وإخراج أحمد توفيق، إنتاج فني لمدير التصوير عادل العبساوي، رئيس إدارة الإنتاج المتميز، إشراف عام الأستاذ أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة. الناس على قد حالها هنا. بعد جني من محصول البلح يبقى ايه في افراح البلد بتزيد، بيكون عدد اكتر بعد جني محصول مباشرة. شافها في التعليم كده، جه يتكلم عليها، رحنا اتقدمنا والجامعة وافقوا، اعتمد على نفسه وكون نفسه. استنينا سنة وسنتين عشان ايه بعد جني محصول لغاية ما ايه اهلها وافقوا عشان لقوه يعني راجل كويس واخلاقه حلوه، واقمنا الافراح الحمد لله. بالنسبه للحنه طبعا نحن بناخد الحنه من بيت العريس ونمشي بيها كده بالجمل من بيت العريس لغايه ما وصلنا مثلا ايه مكان معين اللي هنعمل فيه الاحتفال، وبنرجع تاني على البيت كده، فيتحط ايه يعني بيتحنوا سنة على الرسول حتى ولو حاجة بسيطة في كف اليد كده يعني. ما فيش اتنين متغيب عني يمشيبك، متغيب عني يمشيبك، وما يرد الا بيك حبيبي، ما يجيب الا بيك. تسلل تعال الشمس بتعرف عليك، تسلل تعال الشمس بتعرف عليك. تطلب عمري يا عمري، تطلب عمري يا عمري، ما يغلاش عليك كده، ما يغلاش عليك.
غالي تعالى دوي قلبي من جرح جرى له. والجمار دوت فوائده متعددة وشيء هايل جدا، والفيلم هيقول الجمار بيعمل ايه. انا بشكر خضر وبشكر فرقة موت وبشكركم لان انتوا اللي بتخلونا نستمر وانتوا اللي بتخلونا نكمل. وانا ان شاء الله بوعدكم ان شاء الله باذن الله يوم 5 اكتوبر ده ميعاد مبدئي، فيلم عن الراحل الكبير باني مسبيرو الدكتور عبد القادر حاتم. الفيلم دوت يعني تم تصويره من 2009 ومن 2009 واحنا بنبحث عن الفيلم لحد ما جبته، ومعانا المخرجة الجميلة أسماء إبراهيم اللي هي قامت بإخراج الفيلم. إن شاء الله 5 أكتوبر هتشوفوا فيلم رائع بعنوان حاتم فارس مسبيرو. وإن شاء الله الفيلم اللي بعديه للمخرجة المبدعة حنان راضي فيلم المتاهة. إن شاء الله الإنتاج المتميز موجود. طبعا الأستاذ حسين زين بدون مجاملة بيدعمني. مش مجامله ان انا اقول ان بالفعل اداره الانتاج المتميز قدرت انها بشكل كبير جدا تلعب دور كبير في انها تكون القاطره اللي بتنقل قطاع النيل للقنوات المتخصصه والتلفزيون المصري لمساحه مختلفه من الابداع من خلال افلام بتقدمها ونجوم من الشبان بيقدموا اعمالهم من الاداره. اسمحوا لي يكون معنا في هذا اللقاء يعني المايسترو الاداره المركزيه للانتاج المتميز الاستاذ عادل عبساوي. برحب بحضرتك. اشكرك استاذتنا الكبيره الاعلاميه الجميله هبه فهمي. شكرا ليك يا استاذ عادل. وانا طبعا بهنيك لان بالفعل مش مجامله، وفعلا قدرت خلال الفتره اللي فاتت دي كلها انك تعمل لنا حاله مختلفه للتلفزيون المصري من نمره واحد. مره ثانيه فكره الشبان المبدعين نفسهم اللي بيطلعوا من تجربه لاخرى باعمال مختلفه. ايه اللي جواك؟ ايه اللي حسيت ان انت بالفعل وصلت في تحقيقه انك نفسك لسه عايز تعمله؟ انا الحقيقه من منطلق ان انا شايف ان احنا عندنا طاقات غير عاديه لم يتم استغلالها، وعارف ان الناس دي موجوده بره وجوه صحيح، ومحدش عارف يستغلها. الحاجه الثانيه كانت الناس بتتكلم يقول لك اصل جاب السقف بتاعه فمش هيشتغل. انا اشتغلت طبعا، انا اشتغلت بطريقه تانية. انا قلت لهم احنا بنعمل حاجات هتبقى في مكتبه التلفزيون، احنا مش بنعمل مثلا برنامج هيختفي بعد لحظه، لا ده حاجه هتستمر للزمن. وبناء عليه حصل حماس كبير جدا من الناس، قالوا احنا عايزين نشارك، كل واحد عايز يبقى ليه حاجه مخلده جوه مكتبه التلفزيون. صحيح. لان الانتاج المتميز زي ما انت حضرتك عارفه وانا اطلقت عليه هو ذاكره الامه. بالزبط. الافلام اللي احنا بنعملها ديت خلاص ذهبت الى ذاكره الامه. خلاص بقى بعد 100 سنه 200 سنه 300 سنه الناس هتشوف الافلام دي. طبعا الامانه العلميه كرئيس اداره مركزيه للانتاج المتميز لازم ببقى براعي حاجه اسمها الماده العلميه، لان فعلا الفيلم ده قد يكون هيندثر الكتاب بعد فتره ويبقى الفيلم ده هو الوثيقه اللي هيرجعوا لها بعد كده. بتوثق طبعا. بالظبط، علشان كده دايما تلاقيني بدقق على كل شيء جوه الافلام اللي انا بعملها. كنت لسه هسالك يعني الاداره المركزيه للانتاج المتميز عندها معايير خاصه لاختيار الافلام وانتقائه، ازاي بقى فعلا بالفيلم بصناعه ليه خصوصيه بريق مختلف؟ دي مهمه صعبه جدا اعتقد. طبعا والحمد لله يعني قد اكون ان انا برضو الحمد لله يعني عندي أمانة علمية إن أنا أحافظ على تاريخ بلدي، وإن أكون أقدر أوثق معلومة صعب إن أنا أزيف تاريخ. علشان كده تلاقيني لا ده احنا بنعمل أبحاث وبنروح في أماكن كتير جدا علشان نوثق المعلومة ودي أصلها إيه. ويمكن فيلم الجمار اللي احنا فيه دوت احنا بحثنا طبعا، بحثنا زيارات وأنا رحت بنفسي، وذهبت للمكان ووثقت المعلومة من أهلها من أكتر من واحد، وخليت أحمد اللي هو أحمد توفيق مخرج الفيلم يجيب لي من كذا مصدر كل معلومة. لما تجتمع المصادر يبقى هو ده اللي هينزل في الفيلم. ده شغل مؤسسات، يعني حضرتك تعلم عالميا المؤسسات الكبيرة جدا بتشتغل بالطريقة دي، فده أعتقد يعني في تحدي كبير بالنسبة لك ماديا وإجرائيا. طبعا ماديا ما خبيش عليك يا أستاذة هبة إن إحنا ماديا طبعا أنت عارفة القصة، لكن
لكن الناس بتصرف من جيبها، واحنا مش بنمن على التلفزيون بهذا، لان احنا برضو يعني لحم كتافنا من خير هذا المبنى، والمبنى دوت هو اللي عملنا، فمش معقول يعني ما نقفش جنبه في حاجه زي كده. الحمد لله بنبحث بجديه ان الفيلم دوت بعد 300 سنه 400 سنه المعلومات اللي فيه معلومات موثقه ومدققه، ما ينفعش ان احنا نزيف فيها التاريخ. اكيد تاكيد الهويه، اعتقد الهويه الثقافيه تحديدا ده امن قومي، وبالتالي مساله طبعا يعني بالفعل انتوا عاملين فيها دور رائع. فكره تسويق الفيلم نفسه، فكره ان الاداره نفسها المركزيه ازاي ممكن تتحول لمؤسسه في حد ذاتها ويبقى في شغل على تسويق هذه الافلام، الفكره دي في ذهنك؟ في ذهني، بس مين هيكسر لنا الروتين؟ بالنسبه لك ايوه طبعا. كان عندي افكار كتير جدا. انا كنت من ضمن مشاريعي في الانتاج المتميز ان انا اعمل مركز دوبلاج في الشرق الاوسط. انا عندي ممثلين على اعلى مستوى. صحيح. ليه تبقى انا اسف يعني طبعا اخواتنا العرب احنا بنحبهم، ليه تبقى في لهجه لبنانيه ولهجه سوريه؟ ليه ما تبقاش في لهجه مصريه؟ واحنا عندنا جيش جرار من الفنانين. كان نفسي اعمل مركز دوبلاج على اعلى مستوى، وكان عندي طموح تاني ان انا اترجم او اعمل دوبلاج للمسلسلات المصريه للهندي. ما احنا بناخد المسلسلات الهندي وبندبلجها طب ليه لا ان انا اعمل تركي بالسوري وما يبقاش وليه لا انا المسلسل بتاعي ما يتعرضش في تركيا باللغه التركيه، ما يتعرضش في الهند باللغه الهنديه. اشمعنى هو بيجيب له مسلسل؟ طب ما انا ادي له مسلسل انا كمان. دي كانت من ضمن احلامي مركز الدوبلاج، بس طبعا انت عارفه ان في عوائق، لكن انا ما بيأس، انا ما عنديش حاجه اسمها مستحيل. جاهزين، انا جاهز بهذا الموضوع. اكيد احنا شايفين ده معاك النهارده، وانت بتشوف حد من الشباب اللي طبعا احمد توفيق مخرج السينما واللي في نقل السينما يعني احد ابناء القطاع، شايفه النهارده وشايف التجربه دي، ممكن تقول له ايه او ايه الحاجه اللي انت بعد ما الناس شافتها حسيت بيها على طول جواك والناس بتتابع الفيلم؟ انا بصراحه شايف ان احمد ده فنان كبير جدا، وهو من ابناء الوادي. استنهضت فيه فقط لا غير، انا استنهضت همته. لقيت الراجل بيتحمس معايا. احمد صرف من جيبه كتير في الفيلم دوت، بس بحب. فكره ان احنا دايما بندور على الفلوس، لا الفكره دي مش موجوده في ماسبيرو. لما بيبقى في عمل محترم الناس بتشتغل فيه بدون اجر. صحيح. ودي لازم نوثق دي، لازم نطلع الحلو اللي فينا. أكيد. الحلو احنا يعني نقدر نشتغل من غير ما ناخد فلوس، بس مين اللي يشجع بقى؟ مين اللي يستنهض الهمم؟ اعتقد ان دي بتبقى مسؤوليه المدير، والمدير ده مش حاجه سهله. أكيد. المدير دوت او الاداره هي فن الوصول الى الهدف. ازاي انا اوصل الهدف بتاعي؟ ازاي انا استنهض الهمم؟ زي الجند اللي داخل المعركه. انا يعني انت لو تشوفي وانا بستحضر الفنان اللي جواه قبل دخول الفيلم، روح العمل نفسه كمان ده بينهج، بتلاقي قلبه بيدق، لان انا بستنهض فيه القصه دي، وبتني ماشي معاه بهذا الشحن المعنوي لحد الفيلم ما يطلع في الصوره النهائيه. لكن انا عايز اقول لك يا استاذه هبه ان ماسبيرو مليان، ويمكن يعني مش هزكيك يعني انت حد من الناس اللي هم اللي يعني انت اديبه ومذيعه ومثقفه وكتير زيك كتير جوه المبنى، بس احنا لسه ما حطيناش الرجل المناسب في المكان المناسب. اكيد طبعا، وهيجي الوقت ان شاء الله. اكيد. في النهايه بشكرك جدا وسعيده طبعا بوجودك معانا على شاشه نايل سينما. مبروك مره ثانيه، ولسه هنبارك تاني الاعمال جايه. انا عارف. انا بشكر قناه نايل سينما اللي هي بتديني كل الدعم ومعايا في كل حاجه، وان شاء الله مكملين وعندنا افلام تانية، وان شاء الله هنتقابل في افلام اخرى ان شاء الله. هداك الله يا غالي تعالى، دوي قلبي من جرح جرى له. الفنان القدير رشوان توفيق احد الاسماء المكرمه طبعا في هذه الندوه المصاحبه لفيلم الجمار. اولا سعيده جدا بوجودك معانا على شاشه نايل سينما. يا حبيبتي اهلا بيك. اهلا بحضرتك. التكريم ده بيمثل لك ايه؟ التكريم ده بيمثل لحضرتك ايه؟ شوف يعني انا احد ابناء التلفزيون، يعني زي ما قلت انا دخلت يوم 23 يوليو 60 واشتغلت كل الوظائف فيه، من مدير استوديو لمساعد مخرج لمذيع لمخرج، كل الوظائف دي اشتغلتها. وبعدين بعد العمر ده
اما بص الاقي حد بيفتكر انه عايز يكرم رشوان توفيق، فطبعا ده شيء استحاله حد قلبي. ينسى اساسا، يعني صعب ان حد ينسى طبعا، يعني اداء على مدى سنوات في عطاء فني واسع جدا. وجودك النهارده وعلى هامش عرض فيلم سينمائي احد الشبان السينما، ده شايف التجربه دي ازاي يا استاذ رشوان؟ اولا شيء بيسعدني ان انا ابقى موجود في وسطهم، خاصه ان انا بلاقي الاستاذ حسن حامد وحرمه الفاضله ده مؤسس القنوات المتخصصه، وبعدين الاقي ابنائي شكرا ميرا كل دول يعني كانوا يعتبروا من اولادنا. اكيد طبعا اجيال طلعت واتعلمت على ايد وعلى اسم رشوان توفيق. بيسعد الواحد ان هو يبقى موجود في هذا الخضام. شفت فيلم الجمار، ايه رايك فيه؟ جميل جدا، جميل عجبك الفيلم؟ يعني شيء جميل جدا، وربنا يوفقك وتعملوا احسن واحسن منه كمان باذن الله. احنا سعداء بوجودك معانا واهلا بيك على شاشه نايل سينما. يا هالدرا يا فرافرة من بناك. الاعلامي القدير جمال الشاعر احد المكرمين طبعا على هامش ندوه فيلم الجمار، وانا سعيده جدا بتكريم استاذ جمال، الف مبروك. اشكرك يا هبه، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك، تسلم. التكريم ممكن يبقى حصل في فترات مختلفه وفي اماكن مختلفه، بس خصوصيه التكريم ده تحديدا بالنسبه لك بيمثلك ايه؟ في بيتي. في بيتك؟ بقول لك يعني لا كرامه لنبي في وطنه، دايما يقولوا مثل كده، انما ان يكرم الانسان في بيته دي حاجه بديعه وحاجه جميله. زائد انه دي مرحله في حياتي كان فيها انطلاقه اعلاميه غير عاديه. صحيح. وزي ما انا قلت تاسيس لمدرسه اعلاميه مختلفه فيها احترام التخصص، يبقى عندنا ثقافه، رياضه، اخبار، المهنيه وفيها المهنيه وكمان الكوادر. زي ما انا قلت النجاح مش في شخص المؤسس فقط استاذ حسن حامد، طبعا له كل التقدير، انما في الكوادر ورؤساء القنوات والمديرين والمذيعين والمخرجين والمعدين اللي عملوا طفره هايله وانتشروا في كل الاجواء الفنيه والاعلاميه. اكيد. استاذ جمال النهارده واحنا بنشوف حتى فيلم الجمار هو برضو يعتبر يعني دخل او خرج من رحم قطاع النيل القنوات المتخصصه اللي افرز تجارب ابداعيه مختلفه تماما. ده يعني اكيد ساب احساس مختلف جواك كواحد من ابناء المكان ده اللي هم قدروا ان هم يطلعوا كوادر من الشباب ورجال الشباب. وطبعا الذكاء اختيار الموضوع مهم جدا، بقعه رائعه وغنيه فرافره بنعيد اكتشافها مرة أخرى. مسألة الجمار هي جزء من ثقافتنا لكن ما نعرفش تفاصيلها، فعرفنا تفاصيلها. هنا كمان في ملمح آخر وهو دور إعلام الدولة، لأنه لن يتصدى لمثل هذه النوعية من الأعمال الإعلامية إلا إعلام الدولة. الإعلام التجاري دايما عينه على المعلن، عينه على شباك التذاكر، مش مهتم بالهوية الثقافية، لكن مش عينه على المواطن أو على ذاكرة الأمة. صحيح. فماسبيرو بيؤكد هذا المعنى، انه اعلام كل المصريين انه الذاكره المرئيه والمسموعه لتاريخ الشعب المصري عبر الجغرافيا والتاريخ. أكيد. الحقيقه حاجه رائعه. اكيد. يا طالع النخل حاسب على ميلك، ده جريد النخل عالي، ده جريد النخل عالي، والخير بيندهلك يا يسعدنا في هذا اللقاء يكون معنا الاستاذ عاطف علوي الخبير السياحي واللي ساعد طبعا طاقم تصوير فيلم الجمار على طلوع الفيلم بالشكل ده. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. استثمار المكان سينمائيا الى اي مدى ممكن يكون ليه تاثير على التنميه السياحيه في الواحات، في منطقه الواحات تحديدا؟ الفرافره غنيه بالاماكن الطبيعيه في يعني مثلا احنا بنتكلم عن الصحراء البيضاء. الصحراء البيضاء مساحة متحف طبيعي من الصخور المنحوتة بالهواء والرياح، فكونت أشكال معينة.
في حاجه تدل على انه ده جمل، في حاجه تدل على مشروم، في حاجه تدل على يعني في حاجات جميله جدا يعني. في رحلات السفاري، رحلات جمال ورحلات جبات. رحلات الجمال ورحلات الجبات طبعا بيفضلها الاجانب. في بعض الاجانب جنسيات مختلفه بتفضل رحلات مشي بالجمال ورا الجمال، وفي بعض البلدان من السياح بيفضلوا الجبات. طيب حضرتك شايف المكان يعني ظهر بشكل يقدر يعكس طبيعه المنطقه نفسها، طبيعه الواحات، يعني استخدام الجمار كعنصر مهم جدا او قلب النخيل، ازاي ده انعكس بشكل باخر في ان يطلع تجربه سينمائيه مختلفه؟ بالنسبه لنبات الجمار في ناس بتستعمله استعمالات مختلفه، كل واحد مثلا اخذ الجمار واكله افاده في حاجه معينه، فهو اتاكد وايقن ان ده بيفيد كذا، يعني بينشط حاجه معينه، بيفيد الجسم، بيفيد فقر الدم في كده. فطبعا من زمان كان النخل بينمو بكثره، بينمو لوحده، يعني اللي بترمي البذره بتاعت النخله بتطلع، فبيطلع منه بيطلع ذكر كتير غير الاناث. الذكر طبعا بنحاول بنتخلص منه، فطبعا بيروحوا مجمرين النخله، وبعد ما يجمر النخله في حاجه كمان انه بيعمل منه عرق البلح. غير عرق البلح، في عرق بيطلع من النخل نفسها بيقولوا عليه لبجي. اللبجي ده بيتخرط النخله، بيتعمل فيها حفره من فوق النخله، وبعد كده بتتصفى الميه بتاعته، تطلع ميه طبيعيه صافيه بتتشرب دي يعني. غير الجمار يعني كانوا بيتفننوا في حاجات كتيره منه يعني. استاذ عاطف، سعيد بالتجربه نفسها؟ يعني فكره تصوير فيلم سينمائي، فيلم وثائقي عن المنطقه، عن الجمار، سعيد بالتجربه ديت؟ سعيد بيها؟ طبعا اكيد لان ده يعتبر انه تنشيط لمحصول البلح عندنا، اللي يعني لان الاعتماد الرئيسي في الواحه طبعا على محصول البلح ومحصول الرز. يعني مثلا عشان واحد عشان يجوز ابنه يستنى لغايه ما ينتج البلح، ويستنى بيقول انا افرح لابني بعد اجوز ابني بعد محصول البلح. ابيض يا جمار هنا قرب شافي بالشفا، خد حته دوق جرب الجمار، قرب هنا قرب خد حته دوق جرب جمار وطعمه جميل منور كما القنديل، شوف لونه يا محلى، شوف لونه يا محلى جوه القلوب صفار. يسعدنا في هذا اللقاء يكون معانا المطرب خضر جامع، وهو مطرب فرقه الفنون التلقائيه بالوادي الجديد، وطبعا يعني احد ابطال العمل بتاع فيلم الجمار. ازيك؟ اهلا بيك يا استاذ هبه، وبقول لك كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون عمل حاز اعجابكم ويكون على قد المسؤوليه. يعني مشاركتك في تجربه زي كده في فيلم الجمار، الى اي مدى شايف انها ممكن تكون نوع من تاكيد هويه المكان وهويه الثقافيه للمكان والناس والاستخدام الطبيعه ازاي او البيئه نفسها انك تظهرها في تجربه زي كده؟ والله يا استاذ هبه، انا كنت بغني على مسرح في الوادي الجديد، فجه الاستاذ عادل عبساوي بعد ما غنيت فبيقول لي انا محتاجك معايا. قلت له فين؟ قال لي انا عايزك تغني لي تتر فيلم. ما كنتش عارف ان انا مفاجاه بالنسبه لك. مفاجاه. فانا قلت له تتر فيلم إيه؟ قال لي الجمار. صراحه الله رحبت بالفكره وجيت على حسابي بفرقتي وسجلت هنا الاغاني ورجعت، والنهارده جيت تاني من حبي للعمل، فانا جاي عشان عملي ينجح وتعبي اشوفه قدام عيني. استعدت للتجربه ازاي؟ يعني انت بتقوم بالتجربه بالطرب وانك بتعمل نوع من انعكاس فكره الفيلم نفسها بشكل مختلف. استعدادك للتجربه كان ازاي وانت بتقبل على تجربه زي كده؟ انا اول ما قال لي الاستاذ عادل صراحه الله يا استاذه هبه انا فرحت فرح جامد، قلت انا يعني عملي هيطلع للنور وصوتي هيوصل للناس. وطبعا انت عارف البلح ده من عندنا
من قلب الوادي الجديد، والنخل من عندي، والجمار ده من عندنا، واحنا اصلا فلاحين. يعني بيئه جميله، بيئه غنيه وثريه بحاجاتها. وانا يعني بعمل كل حاجه للنخيل، وغنيت للنخيل قبل كده، وغنيت عبرت بصوتك عنها. بصوتي. وانا غنيت للنخيل يعني سعيد باغانيه الطربيه الاصيله الشعبيه بتاعت بيئتي. الاغاني كلها ولدت البيئه وفيها نوع من البهجه والوهج والشجن في نفس الوقت، ده انعكاس لبيئه الواحد. احنا بنغني الحاجه بعبالها، بنجيب الاغاني زي ما هي وبنقول بيها. يعني ايه اجيبها وما عدلش الا حركات بسيطه جدا. وانا اصلا مطرب فرقه فنون التلقائيه بموت في الوادي الجديد، وبشكر كل الناس اللي ساعدوني ان انا اعمل العمل. هداك الله يا غالي تعالى دوي قلبي من جرح جراله. هداك الله يا غالي تعالى دوي قلبي من جرح جراله. انت روحي، انت عمري، انت املي وحياتي، انت دربي، انت طبي، انت انسي ونجاتي. فيلم الجمار هو واحد من آلاف التجارب السينمائية اللي شباننا في مصر عايزين يقدموها وعايزين يقولوا من خلالها. النهارده تابعنا طبعا أحداث اليوم بالتكريمات اللي كانت موجودة فيه، تكريم عدد من رموز الفن والإبداع والإعلام في المجتمع المصري، وتحديدا كمان في قطاع النيل القنوات المتخصصة. تابعنا كمان عرض الفيلم وشفنا رد فعل الجمهور عن الفيلم اللي كان سعيد بهذه التجربة اللي هي بتلعب دور كبير جدا في تأكيد الهوية الثقافية والتراث السينمائي اللي ممكن يكون ليه دور وثيق خلال الفترة الجاية في تقديم أعمال سينمائية مختلفة. شفنا كمان الندوة اللي كانت بعد الفيلم. مشاهدينا، من خلال اللقاءات اللي قدمناها النهارده نرجو ان احنا نكون قدرنا نحط بصمة خاصة جدا لهذا الفيلم وهذه التجربة اللي تعتبر واحدة من العلامات السينمائية الشابة خلال الفترة السابقة. شكرا لكم لحسن المتابعة، والى اللقاء مع حلقة جديدة واكشن على نايل سينما.